सुख सागर मेरे गुर गोपाल कर कृपा नानक गुण गावे रखो शरण असाड़ी जियो आनंद गुण निधान गुरु सतगुर आपने सतगुर आपने को कुर्बान गुर आपने को कुर्बान आत्म चीन परम रंग माने आत्म चीन परम रंग माने सतगुर आपने को कुर्बान
आत्म चीन परम रंग माने आत्म चीन परम रंग माने सतगुर आपने को कुर्बानी सतगुर आपने गुर के चरण ऊपर मेरे माथे गुर के चरण ऊपर मेरे माथे ऊपर मेरे मेरे माथे ऊपर मेरे माथे 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 गुर के चरण ऊपर मेरे माथे सनि द प म प म रे म रे ध नि रे सा गुर के चरण ध प म ध प प म रे म रे ध नि रे सा म रे म म ध प गुर के चरण ऊपर मेरे माथे ताते दुख मेरे सगले लाथे ताते 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 दुख मेरे सगले लाथे ताते दुख मेरे सगले लाथे ताते दुख मेरे सगले लाथे सतगुर आपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी आत्म चीन परम रंग मानी सतगुर आपने को कुर्बानी को कुर्बानी को कुर्बानी
कुर्बानी कुर्बानी कुर्बानी सतगुरु आपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग माने आत्म चीन परम रंग माने सतगुरु आपने को कुर्बानी चरण रेण गुर की मुख लागी चरण 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 रेण चरण रेण गुर की मुख लागी निधरे ध निधरे मरे ध निधरे म प मरे म मरे मरे सा चरण रे चरण रेण चरण 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 रेण चरण रेण गुर की मुख लागी आहूं बुद्ध तन सगल त्यागी आहूं बुद्ध तन सगल त्यागी आहूं बुद्ध तन सगल त्यागी आहूं बुद्ध तिन सगल त्यागी सतगुरु आपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग माने आत्म चीन परम रंग माने सतगुरु आपने को कुर्बानी आत्म चीन परम रंग माने सतगुरु आपने को कुर्बानी सतगुरु आपने
गुर का शब्द लगो मन मीठा, मन 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 मीठा, मन मीठा, मन लगो मन मीठा, मन मीठा मीठा, ओ मन मीठा 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 शब्द लगो मन मीठा, पार ब्रह्म ताते मोहे डीठा, 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 सतगुर आपने ओ कुर्बान, आत्म चीन परम रंग माये, आत्म चीन परम रंग माने, सतगुर आपने ओ कुर्बान, सतगुर आपने ओ कुर्बान। गुर सुख दाता गुर करतार, गुर 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 सुख दाता गुर करतार, गुर सुख दाता गुर करतार, जी प्राण नानक, जी प्राण नानक गुर
आधार जी प्राण नानक गुर आधार गुर सुख दाता गुर 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 सुख दाता गुर सुख दाता गुर करतार जी प्राण नानक गुर आधार जी प्राण नानक गुर आधार गुरु आप को कुर्बान आत्म चीन परम रंग मानी आत्म चीन परम रंग मानी आत्म चीन आत्म चीन आत्म चीन परम रंग मानी सतगुरु आप ने को कुर्बान कुर्बानी 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 सतगुरु आप ने ओ कुर्बानी आत्म चीन परम रंग मानी आत्म चीन परम रंग मानी सतगुरु आप ने को कुर्बानी सतगुरु आप ने सतगुरु अपने को कुर्बानी आत्म चीन आत्म चीन परम रंग माने सतगुरु अपने को कुर्बानी सतगुरु साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज का ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਯਾਨੀ ਜਿਸ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ जो गुरु तो हासिल होया उस प्राप्ति के कारण गुरु साहब अपने
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਉਸ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਅੰਦਰਲੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋ ਵਚਨ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰਲਾ ਜੋ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਲਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ? ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ। ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਚੀਨਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਆਪੇ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। ਲਾਹਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਉਹੀਓ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੀਅਲ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਮੋਸਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਭਰਮ ਦੇ ਪਰਦੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੀਪਕ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮ ਚੀਨ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਇੱਕ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੁਣ ਰੰਗੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ, ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਸੂਰਮਾ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ तमाम ਝੂਠੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਫਿੱਕੇ ਪੈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰੰਗ ਝਾੜਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਐ ਇਨਸਾਨ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਰਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸਾਚਾ, ਕਿਉਂ ਛੋੜੇ ਜਮਜਾਲੋ। ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇੜਾ ਆਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਜਮਕਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। Whatever Guru Arjan Dev Ji achieved, we are listening to that. ਅਤੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੌਲਤ, ਉਹ ਧਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚਮੁੱਚ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਐਸੀ ਦਾਤ ਮਿਲੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਛੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਇਨਰ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰੈਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੇ ਲੋਇਣਾ, ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਉਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਭਿੱਜ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਨ ਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਉਸ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਦੇ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਰਤ ਗਿਆ, ਇੰਬਿਊਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੁਭਿੰਨਾ,
ਮੈਂ ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਚਨ ਸੋਵਿੰਨਾ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨੂ ਪਿੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਰੰਗ ਚਲੂ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਪਿੰਨਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸੁਗੰਧੀ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੁਸਕ ਝਕੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਭ ਜਨਮ ਧਨ ਧੰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ, ਧਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜਨਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੰਸਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸਾਡੀ ਇਨਰ ਗਰੋਥ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਜਾਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਰਮ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਵਾਈਸਸ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਹਨ, ਟੈਕਨੀਕਸ ਹਨ, ਵਿਧੀਆਂ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਖ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੋ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਦੀ ਚਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਟੂ ਮੂਵ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਸੋਲ ਐਂਡ ਦ ਸੋਰਸ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹ ਸੋਰਸ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तमाम ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। तो सतगुरु जी कहते हैं मैं अपने गुरु तो कुर्बान हाँ, बलिहार हाँ, क्योंकि गुरु की कृपा दे नाल मैनू अपने आपे की पहचान हो गई है। आत्म चीन परम रंग मानी, मैं अपनी आत्मा नू चीन के, पहचान के, अपने आप नू रियलाइज करके हजूर कहते हैं हुण एक महान रंग दे विच रहना हाँ। यह है गुरमत की तालीम, यह है सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पवित्र बाणी की तालीम, जिस तालीम नू असीं लैण दे वास्ते गुरु की हजूरी दे विच बाणी सुनते हाँ, ताकि बाणी दे नाल सानू ये राह मिले, बाणी दे नाल सानू साडे मन नू ये इंस्पिरेशन मिले, बाणी दे विचारां दे नाल साडे मन नू थोड़ा जिहा रस्ता नजर आए, ताकि असीं अपने जीवन नू उस रस्ते उत्ते चलाइए जिहड़ा रस्ता चलदा 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 जो जगत का आधार है, जो जगत का जीवन है, जो जगत का मूल है, जो जगत की जड़ है, उस जड़ तक असीं पहुंच जाइए। उदों जाके सानू पता लगेगा कि असीं दरअसल हाँ की। बाबा जी कहते हैं जो ए जानो सो ए ना है, जो असीं अपने मुतल्लक परसीव करते हाँ, गुरु साहब कहते हैं वो रियलिटी नहीं है, रियलिटी कुछ होर है। उस रियलिटी नू जानना ही धर्म का प्रिंसीपल कंसर्न हुंदा है। आओ एक दफा इस पंक्ति नू गा के फिर थोड़ी विचार अगां चलाने हैं। सतगुर आप ने तो कुर्बानी, सतगुर आप ने तो कुर्बानी, आत्म चीन परम रंग मानी, आत्म चीन परम रंग मानी, सतगुर आप ने को कुर्बानी। साध संगत जी, जेड़े सच्ची मुच्ची गुरु दे कोल आए, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਚਸਕਿਆਂ ਤੋਂ
ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਭਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ 'ਚ ਬੈਠ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Distance has nothing to do with it. ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਮਨ ਰਹੇ ਹਦੂਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਜੋ ਮਾਈਂਡ ਦੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਭਾ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮੂਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮਿਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਪਣੇ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ ਪਰਮ ਰੰਗ ਮਾਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਣਾਉਣੇ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜੀਵ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ ਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰ ਜੇਵਟ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ, ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ। ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਰਗਾਸ ਗੁਰ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਆ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਆਓ ਮੈਂ ਮੈਲ ਲਾਗੀ, ਗੁਰ ਸਭ ਦੀ ਖੋਵੇ। ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਤ ਵਖਾਨੇ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਮਾਨੈ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ। ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਵਿਟੋ। ਜਿਤ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨੈ, ਜਿਤ ਆਤਮ ਰਾਮ ਪਛਾਨੈ। ਆਤਮ ਮਹਿਰਾ राम में आत्म, चीनस गुर विचारा। चीनस गुर विचारा। सतगुर संत मिले सात पाइए, किल विख दुख काटे सब दूर। आत्म जोत भई प्रफुल्लत, आत्म जोत भई प्रफुल्लत। पुरख निरंजन देखिया हदूर। इन्हां सारे शब्दों तो, इन्हां सारे प्रमाणों तो एक ही एजुकेशन मिल रही है, एक ही सिक्ख्या मिल रही है कि गुरु तो आत्मक प्रकाश हुंदा है, गुरु तो आत्मक अवस्था मिलती है, गुरु तो आत्मा का दान मिलता है। गुरु की सिक्ख्या के नाल इंसान अपनी सोल के नाल जुड़ जाता है
ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ, ਸਹਿਜ, ਟਿਕਾਓ, ਨਿਮਰਤਾ, ਮੁਆਫੀ, ਖਿੜਾਓ, ਮਿਠਾਸ। ਐਸੀਆਂ ਜੋ ਇਨਰ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੋ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਲੈ ਆਂਦੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਸਾਡੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਸ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰੌਡ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਤਨਾ ਅਸੀਂ ਇਨਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਤਨਾ ਅੰਦਰੋਂ ਐਕਸਪੈਂਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਤਨਾ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁਣ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰੀਚ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਇਨਸਾਨ ਅੰਦਰੋਂ ਗਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਾਹਰਲਾ ਵੀ ਫੈਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ, ਤਮਾਮ ਜੋ ਜਜ਼ਬੇ ਹਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹੀਓ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਰਨਡ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਆਏ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਖਬਰ ਰਹੀਏ, ਸਿਰਫ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਮੋਹ-ਮਮਤਾ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਉੱਤੇ ਹੀ ਅਗਰ ਜੀਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਤਮਿਕ ਉન્નਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਸੁਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮਨ ਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਵਿਗਾੜ ਲੈਂਦਾ। ਮਨਮੁਖ ਮਰੇ ਮਰ ਮਰਨ ਵਿਗਾੜੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਆਤਮ ਸੰਘਾਰੇ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲਾ ਕਤਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਭਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਕਰ ਕਰ ਵਿਗੁੱਤਾ, ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੇ ਭਰਮੇ ਵਿੱਚ ਸੂਤਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਤਮ ਨਾ ਚੀਨੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਜੋਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦਾ, ਜਿਸ ਜੋਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਹਰ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤੁਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਜਿਨ ਹਰ ਤੇਰਾ ਰਚਨ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹਰ ਮਨ ਨਾ ਵਸਾਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਰ ਮਨ ਵਸਿਆ पूर्व लिखिया पाया। कहे नानक ए सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी तां तू जग में आया। लेकिन बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच ये भी गल कही है कि जी की जोत ना जाने कोई। हर इंसान बाहरों सिर्फ हौमे दी ही बोली बोलदा है,
कितना कमाल दा वचन है गुरु ग्रंथ साहब च, कहंदे ने सब को भरिया फूक, सारे कहंदे ने हौमे दी फूक दे नाल आफरे पए हन, भरे पए हन। कमाल है, कहंदे ने सब को भरिया फूक, आखण कहण ना थमीए, कहंदे सारे जो हन ਇਹ ਹਉਮੈ ਦੀ ਫੂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਉਮੈ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੀ ਕੀ ਜੋਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ तमाम खंडां ब्रह्मंडां च व्यापक जो जोत है वो साडे अंदर विराजमान है, लेकिन साडियां अखां बंद हैं, असीं सुत्ते पे, असीं बेहोश हां, बस खाना पीना हसना सौना विसर गया है मरना। लेकिन साडा इनर जो ट्रेजर है उस नूं असीं इस दरबार दे विच आके भी कई दफा सीखण दी कोशिश नहीं करदे, इत्थे भी सिर्फ एक आवाजाही बनी रहिंदी है। वाहिगुरू किरपा करे असीं इन्हां वचनां दी रहनुमाई दे नाल, इन्हां वचनां दे चानण प्रकाश दे नाल ऐसा जीवन कमाण दे विच इंटरस्टेड हो जाइए जिहड़ा कि आत्मक जीवन होवे। आत्मक जीवन वर्गी कोई खूबसूरती नहीं है, आत्मक जीवन वर्गा कोई अंदरला आनंद नहीं है, आत्मक जीवन वर्गी कोई भी दौलत नहीं है, आत्मक जीवन वर्गा होर कोई भी जीवन नहीं है। साध संगत गुरु तो वो जीवन सानू मिलता है जिहड़ा ना किसी यूनिवर्सिटी चों मिलता है, ना किसी कॉलेज चों मिलता है, ना किसी स्कूल चों मिलता है, वो कितों नहीं मिलता, वो सिर्फ गुरु तो मिलता है, क्योंकि गुरु है ही आत्मा है। गुरु प्रकाश ही प्रकाश है, ताई ते क्या है आत्म राम प्रकाश गुरते होवे। तो हजूर कहंदे ने जेड़े ये आत्मक जीवन तो थोथे हन उन्हां दे मतलब कहंदे हन आत्मा राम ना पूजनी, आत्मा राम ना पूजनी, दूजे क्यों सुख होए, दूजे क्यों सुख होए, हौमे अंतर मैल है शब्द ना काढ़े तोए। ते अजिहे लोकां लई सुखमनी साहब च भी महाराज ने क्या कहंदे हन कई कोट पए अभिमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर। अंदरों बिल्कुल ओ सुके हन, अंदरों ओ बिल्कुल मुर्दा हन अते आत्मक जीवन वालों ओ बिल्कुल ही निकोर हन। तो हजूर दे इन्हां पवित्र वचनां दे नाल एक ऐसी सोझी मिलती है कि जिस जीवन दे विच आत्मक जीवन नहीं वो जीवन बिल्कुल सुक्का है। अते गुरु महाराज ने तो होर भी कमाल कीती है, कहंदे हन जिस धर्म च आत्मक जीवन नहीं वो धर्म दे मतलब भी कहंदे हन जिन आत्म तत् ना चीनिया सब फोकट धर्म अभिनया। जिस धर्म दे विच आत्मक तरक्की दी गलबात खत्म हो जाए, विच हैज ऑलरेडी हैपेंड विद अस, कहंदे हन जिस धर्म दे विचों ये खत्म हो जाए, कहंदे हन वो धर्म भी खोखला ही रह जाता है, वो धर्म भी फोकट ही हो जाता है। जिन आत्म तत् ना चीनिया सब फोकट धर्म अभिनया। ते गुरु ग्रंथ साहब दे विचों एक होर पंक्ति मैनूं मिली, कहंदे हन आत्म चीन ताहां तू ऐ वाहिगुरू, ताहां तू यानी तू उत्थे है किथे जिथे आत्मक पहचान हो रही है, जिथे कोई अपने आपे दे नाल जुड़न दे लई कोई अभ्यास कर रहा है। वाहिगुरू तू सिर्फ उत्थे ही है ते तेरा धर्म भी उत्थे ही है, बाकी सब जो है वो फोकट है। आत्म चीन ताहां तू सच तारे तारण हारा है। तो कीर्तन दे अखीर दे विच हजूर जो सानू उपदेश दिंदे हन, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने भी ये किया है आत्म रस जे जान ही सो है खालसा देव, प्रभ में मोह में तास में रंचक नाहे ना भेव। गुरु ग्रंथ साहब दे विच एक होर पंक्ति आंदी है जिथे वो कहंदे हन आत्म रस जे जानिया, जिन्हां ने अपने उस अंदरले स्वाद नूं जानिया, आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान, नानक तन 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 जन आए ते प्रवान। ओ पुरुष धन हन, उन्हां दा आउणा जिंदगी दे विच सफला है जिन्हां ने अपने अंदरले उस तत्त नूं, अपनी अंदरली उस जोल नूं, जोत नूं, अपने अंदरले उस मूल नूं, अपने आधार नूं, अपनी होंद नूं पहचानिया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं गुरु तो यह प्राप्त होया है क्योंकि उन्होंने अपना आप पा लिया, यानी उन्होंने अपना रब पा लिया। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच जो मैनू नजर आया है वो कहते हैं आत्मा ही वाहिगुरू है, होर किते कोई वाहिगुरू नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही राम है। अगर वाहिगुरू नूं खोजना है तो आत्मा वाल नूं जाना पेगा, किते बाहर जंगल च जाण दी जरूरत नहीं है। बाबा जी कहते हैं अपनी बाणी दे विच कहते हैं आत्मा देओ पूजिए। कि असीं इन्हां वचनां नूं हुण चैलेंज कर सकते हैं? देओ दा अर्थ है परमात्मा वाहिगुरू। कहते हैं आत्मा देओ पूजिए गुर के सहज सुभाए, आत्मा देओ पूजिए गुर के सहज सुभाए। आत्मे नूं आत्मे दी प्रतीत होए तां घर ही परचा पाए, आत्मा अडोल न डोली गुर के सहज सुभाए। गुरबिन सहज ना आवे लोभ मैल ना विचों जाए, खिन पल हर नाम मन वसे। कहते हैं अगर एक पल दे वास्ते भी उस आत्मा दे नाल तुहाडा
ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ ਐਸਾ ਧੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਿਨ ਪਲ ਹਰ ਨਾਮ ਵਸੇ, ਖਿਨ ਪਲ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸੇ, ਸਭ 68 ਤੀਰਥ ਨਾਏ। 68 ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਆਤਮਕ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ ਸਾਰੇ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਗਾਈਏ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਪਤੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਕੋ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਆਤਮ ਚੀਨ परम रंग माने, आत्म चीन परम रंग माने, सतगुर आप ओ कुर्बान। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਈਸਟਰਨ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਉਸ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੱਬੀ ਜੋਤਾਂ ਆਈਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ PBS ਉੱਤੇ ਜੌਨ ਬ੍ਰੈਡਸ਼ਾਅ ਦੀਆਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਸਕਾਟ ਪੈਕ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦ ਰੋਡ ਲੈਸ ਟਰੈਵਲਡ। ਇਹ तमाम ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਹੈ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਤਸਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇੰਟਰਸਟਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨਾ ਸਵਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜੋ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਤਈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਂਚਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰਫਿਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸਲ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਅੰਦਰਲੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗਰੋਥ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜੋ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੋਮਲ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਟਾਹਣੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਜੋ ਹੈ, ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਹਿਜ ਪਿਆਰ, ਮਿਠਾਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ, ਮੁਆਫੀ, ਫਰਗਿਵਨੈਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ तमाम ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਇਆ ਦੀ ਟਹਿਣੀ ਉੱਤੇ ਲਗਾਓ। ਕਾਇਆ ਕੋਮਲ ਫੁੱਲ ਗੁਣ ਨਾਨਕ ਗੁਪ ਸਮਾਲ। ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਨੂੰ ਗੁੰਦੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲੀ ਰੌਂ ਕਰੇ ਅਵਰ ਕੇ ਚੁਣੀਏ ਡਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਜੋ ਕਾਇਆ ਉੱਤੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲਗਾਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਓ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਡਾਲੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਚੁਣਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੋ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।